మేడం ఇంట్లో చెప్పండి. అది పువ్వు వచ్చి ఇంత దూరం ఒక బారెడు దూరంలో వచ్చి పడింది మేడం, దేవుని దగ్గర ఉన్న పుష్పము. ఇంకెంత బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి మీకు? ఏం మేడం, నేను అసలు ఇంట్లో మా ఇంట్లో ఎవరు లేను, ఒక్కదాన్నే ఉంటాను మేడం. నేను ఇంట్లో పూజ చేశాను, ఒక్క గంటకి వచ్చి పువ్వు పడింది మేడం ఇంట్లో. మీరు మాత్రం కాదు, దేవుడు ఉన్నారు. మేడం అదే మేడం, ఇక్కడ కూర్చుంటే అంత దూరంలో వచ్చింది మేడం పువ్వు, గులాబీ పువ్వు వచ్చి పడిపోయింది మేడం అక్కడ. బ్యూటిఫుల్. ఎంత బాగా కనెక్ట్ అయిందారు మీరు. మళ్ళా దొరికింది. నేను వీడియో చూస్తాను మేడం, రోజు ఉదయం లేవగానే పూజ చేసేటప్పుడు దేవుని పాట పెట్టుకుంటాను మేడం. ప్రతిరోజు పుంజిక స్తోత్రం వింటాను మేడం. నేను ప్రతిరోజు నేను ఆన్ చేయగానే పుంజిక స్తోత్రమే వచ్చేస్తుంది. ప్రతిరోజు పుంజిక స్తోత్రమే మేడం వచ్చేది దాంట్లో నాకు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆన్ చేయగానే అదే వస్తుంది. పడిందంటే ఎందుకు అలా పడిందో అర్థం కాదు. బ్లెస్సింగ్స్ అండి, అది బ్లెస్సింగ్. అప్పుడు అనుకుంటారు అది జరుగుతుంది అంటారు, అది బ్లెస్సింగ్స్. బ్లెస్సింగ్. మై డాడ్ యూస్ టు సే దట్. అలా సో మీకు బ్లెస్సింగ్స్, అది బీ హ్యాపీ. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ మేడం. వెరీ నైస్. స్వాతి గారు, టెల్ మీ, చెప్పండి. మేడం నేను ట్రేడింగ్ చేస్తున్నాను ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹಿಂಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ ರಿಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಡೈಲಿ ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮನಿ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಏನು? ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ ಬಹಳ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ರಿಕವರಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ 100% ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಏನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಭಯ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬೇಜಾರಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅಷ್ಟು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದೇ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಓಪನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಾಳೆನೆ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ನಿಜ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ದಿವಸ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮಗ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. ನಾವು ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ 10 ಗಂಟೆಲಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ 11-11:30 ಮಲ್ಕೊಂತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಬೇಡ 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಮೈಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 గంటೆ తనక ఇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು తొందరగా పనుకుంటే 9 o'clock వాళ్ళు చెప్పారు, లేట్ గా పనుకుంటాను, పొద్దున్నే తొందరగా లేస్తానని. పొద్దున్నే తొందరగా లేసేది చాలా మంచిది. అలవాటు అయిపోయింది మేడం నాకు.
3 గంటలకు లేపేస్తుంది నన్ను. లేవాల్సిందే అది అంతే. చాలా మంచిదే. బట్ అంతే. పనుకునేది ఎప్పుడు మీరు 9 గంటలకు పనుకుంటారో సెల్ఫ్ హీలింగ్ జరుగుతుంది మనకి. అది సరే. అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. 10 ఆ. o'clock కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పటి నుంచి 2 o'clock 2 PM 2 AM వరకు ఉంటుంది. ఆ. అప్పుడు మనం పడుకొని ఉంటే డీప్ నిద్రలో ఉంటే హెల్త్ బాగుంటుంది. ఏమీ ఉండదు. అదే. ఎంత లేట్‌గా పనుకుంటామో అది మిస్ అయిపోతుంది. సరే. హెల్తీగా ఉండాలంటే 9 o'clock మాక్సిమం బిఫోర్ 10 ఆ. పడుకుంటే మంచిది. మరి నైట్ 10 గంటలకే ధ్యానం చేసి పడుకోండి మేడం నేను. హ్మ్. 10 9 గంటల ముందు పడుకోవాలి. సరే మేడం. సరే. అది ఒళ్ళు బాగుంటుంది అంతే. ఇంకేం లేదు. ఆ. హెల్త్ ప్రాబ్లమే రాదు మీకు. నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను. ఆ. నా టైమింగ్ అది 9 o'clock షార్ప్ నిద్రపోతాను నేను. అవును. అందరికీ తెలుసు. ఎప్పుడు అంతే. 3:40 లేస్తాను. షార్ప్ 9 నిద్రపోతాను. బిఫోర్ దట్ నా పని అంతా కంప్లీట్ చేస్తాను. అండ్ కంప్లీట్ ఎనర్జిటిక్‌గా ఉంటాను. నేను కూడా ఎనర్జీగానే ఉంటాను నడిచింది మేడం. ఆల్రెడీ 2 సెషన్ అయింది. ప్లస్ ఇంటి పని అది ఇది ఇవన్నీ అయింది. స్టిల్ ఐ యామ్ ఎనర్జిటిక్. స్టార్ట్ చేస్తామా? ఓకే. విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. Everybody sit straight. Close your eyes.